برائے قومی امن کانفرنس برائے سب لوگوں کو بلائے، اس میں وہ شرکت کرے اور دو چیزیں آن دا ٹیبل رکھیں۔ ایک وہ لوگ جو مسنگ پرسن ہیں، ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے حقوق ہمیں دے دیں، ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کا پروسیس شروع کرنا، یہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ بھی آپ کر لیں۔ لیکن جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، جو لوگ پاکستان کے خلاف، بھائی کے خلاف گن اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ تو اپنے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے۔ جس طریقے سے یہ آپریشن جو ہے کامیاب ہوا الحمدللہ، اور اے پی ایس جیسا وقوع سے ہم بچ گئے، یہ بہت بہتر ہوا الحمدللہ، بہت ستائش کی بات ہے کہ یہ ہوا۔ لیکن اس کے خلاف ساری قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا ہوگا، ایک بیانیہ ہوگا تاکہ ایک سپورٹ کے ساتھ پاکستان کو سمجھ کے ہم کریں۔ اس میں لسانیت اور صوبائیت سے بالا تر ہو کے ایک ایسا بیانیہ بنانا پڑے گا تاکہ ہم دہشت گردی کو اس حوالے سے کسی بلوچ پولیٹیکل لیڈر سے بات ہوئی؟ ہماری اختر مینگل صاحب سے بات ہے، اچھک زئی صاحب نے کل بھی بات کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم باقی الائنس کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہوں، اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں۔ اختر مینگل صاحب سے استعفیٰ واپس لینے کی بات کی؟ اختر مینگل صاحب سے ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں۔ ابھی اختر مینگل صاحب انشاءاللہ تعالیٰ 19 کو ادھر آئیں گے، 18 کو، اور 18 کو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہاں بات بھی ہوگی، وہ 18 کو آ رہے ہیں۔ پنجگور سے منتخب جو بلوچ ہیں وہ تو استعفیٰ دے کے واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری بات نہیں سنا جا رہا۔ اختر مینگل کہاں سے ہیں؟ نہیں دیکھو، یہی میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی، جن لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے، جو مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں، یہ سیاسی معاملات ہے۔ سیاسی معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے سے مل بیٹھ کر کے حل کرنے چاہیے اور بات ایک دوسرے کو سننا چاہیے۔ یہ سارے ہمارے شہری ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں، چاہے وہ اسلام آباد میں۔ آپ کو امید ہے کہ اس حکومت نے مذاکرات کامیاب کرنے؟ دیکھو، اس حکومت نے، میں آپ کو یہ کہوں، وزیر اعظم نے کل جو اسپیچ کی ہے اور ڈیفنس منسٹر نے جو اسپیچ کی ہے، حکومتی نمائندوں نے اسپیچ کی ہے، اس نے قوم کو اکٹھا کرنے کی اسپیچ نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% پاکستانی عوام پہ مشتمل سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، دنیا جانتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے۔ اگر آپ اس پارٹی کے اس سپورٹ کے بغیر جنگ جیت سکتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ ضرور ہے، لازم ہے کہ آپ ایک بیانیہ بناؤ جو پورے قوم کا بیانیہ ہو، سارے پولیٹیکل پارٹی آن بورڈ ہو، تب جا کے آپ جنگ جیت سکتے ہو۔ اس عوام کو پاکستان کے ورکروں کے ایز اے نیشنل آرمی استعمال کرے تاکہ ہم دہشت گردی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز عرفان خان نے 2 بجے بانی پی ٹی آئی کو پیش ہونے کا 2 بجے انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پروڈیوس کرے، نہیں ہے تو پرسنل پروڈیوس کرے۔ دیکھو، ان کے ملاقات نہیں دی جا رہی، کل لیڈر صاحبان گئے تھے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی تھی۔ کہاں ایسا لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کی ملاقات کی اجازت نہ دے دیں، جبکہ کورٹ کے آرڈر ہے؟ تو وہ تو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناکردہ گناہ میں ان کو رکھا ہوا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، وہ بشرا بی بھی اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے گزر رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی تو ملک کیسے ایک جاتا ہوگا؟ آپ کی باتوں سے لچک کا مجھے آثار دکھائی دے رہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ پی ٹی آئی کے ہوں گے گورنمنٹ کے؟ دیکھیے، ہاں دیکھو، یہ جو نیشنل کاز ہے اس پہ تو ہم کریں گے۔ ہم تو مذاکرات تو پہلے بھی ہم نے کوشش کی، کمیٹی بنی تھی، حکومت نے راہ پر اختیار کی، پہلے کمیٹی نہیں بنائی، کمیٹی بنائی تو پھر ان رائٹنگ دے دو، ان رائٹنگ لانے کے بعد بھی دوسرے طریقے کر لیے۔ تو اب کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھو، سارے قوموں کی زندگیوں میں سم ٹائم ایسے سخت وقوع آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 1881 میں امریکن پریزیڈنٹ جیمز کو اپنے پولیٹیکل ورکر نے گولی مار کے قتل کیا تھا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے جاب نہیں دی، اور اس کے بعد سول سرونس ریفارم آ گیا۔ دیکھو، اس کے بعد 70 میں ایک گولی چلی، اس کے بعد 80 میں گولی چلی، 50 سالوں میں پھر گولی نہیں چلی، کیونکہ اس کو لوگ ایک اپرچونٹی سمجھ کر کے اقدامات کرتے ہیں تاکہ فیوچر میں نہ ہو۔ اب یہ موقع آپ کے پاس آیا، جس طریقے سے اے پی ایس کے بعد سارے اکٹھے ہو گئے اور اس کو کافی دہشت گردی کو مطلب ڈیفیٹ کر دیا گیا تھا۔ اب کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مزید وقوع۔ عمران خان کی پیرول پہ رہائی کی جو بات کر رہے ہیں، آپ کیا پیرول پہ کیا جی؟ ویسے رہائی ہونے چاہیے، ثانی ہونے چاہیے۔ خان صاحب اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہبر اور رہنما ہیں، رہائی ہونی چاہیے۔ ایک منٹ سے یار میں نے آپ کو شو ابھی کر دیا، دعوت نامہ نہیں آیا اور ابھی تک ہم نے اس کا سنا بھی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف خود اعلان کر چکی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونے چاہیے، ان کا آئے گا تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ کیا آپ
अपना लाहे अमल देंगे या कि उनका देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कह चुकी है कि दहशतगर्दी में सारे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, पाकिस्तान सबसे पहले इस पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के रिजर्वेशन है, जो मिसिंग पर्सन है, जिनको हकूक नहीं मिल रहे, जिन लोगों को उठाया जा रहा है, उनको भी आप सुने, एक पॉलिटिकल डायलॉग भी साथ साथ हो, उनके काजेज भी साथ साथ हो। हम सिर्फ ये नहीं है कि एक यकजहती शो करें, लेकिन अपने आप को फिर डिवाइड करें। ऐसा नहीं है कि एकजहती शो करने के लिए हम कहते हैं बस फ्यूचर की तरफ बढ़ो, जो रूट काजेज है उसको हम छोड़ दें। कोशिश करने चाहिए कौमी अमन का आपस बुलाए, सब लोगों को बुलाए, उसमें वो शिरकत करे और दो चीजें ऑन द टेबल रखें। एक वो लोग जो मिसिंग पर्सन है, एक वो लोग जो कहते हैं हमारे हकूक हमें दे दे, उनके साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग का प्रोसेस शुरू करना, ये भी वक्त की अहम जरूरत है, ये भी आप कर लें। लेकिन जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ, इन के खिलाफ गन उठाते हैं, उनके साथ तो अपने आहनी हाथों से निमटना है। जिस तरीके से ये ऑपरेशन जो है कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और APS जैसा वकूए से हम बच गए, ये बहुत बेहतर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सताइश की बात है कि ये हुआ, लेकिन इसके खिलाफ सारी कौम को इकट्ठा होना होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना होगा, एक बयानिया होगा ताकि एक सपोर्ट के साथ पाकिस्तान को समझ के हम करें। उसमें लिसानियत और सुबैयत से बालातर होकर एक ऐसा बयानिया बनाना पड़ेगा ताकि हम दहशतगर्दी को इस हवाले से किसी बलूच पॉलिटिकल लीडर से बात हुई? हमारी अख्तर मेंगल साहब से बात है, अचकजै साहब ने कल भी बात की है। इसी तरीके से हम बाकी अलायंस के साथ हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे हों, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हों। अख्तर मेंगल साहब से इस्तीफा वापस लेने की बात की है? अख्तर मेंगल साहब से हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले ले। अभी अख्तर मेंगल साहब इंशाल्लाह ताला 19 को इधर आएंगे, 18 को, और 18 को इंशाल्लाह ताला हमारी यहाँ बात भी होगी। वो 18 को आ रहे हैं। पंजगुर से मुंतखब जो पुलेन बलोच हैं और वो तो इस्तीफा दे के वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुना जा रहा। अख्तर मेंगल कहाँ से आए? नहीं, देखो, जो मैंने अर्ज किया कि जिन लोगों की बात नहीं सुनी जाती, जिन लोगों के हकूक की जंग लड़ रहे, जो मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं, ये सियासी मामलात है। सियासी मामलात को डायलॉग के जरिए से मिल बैठ कर के हल करने चाहिए और बात एक दूसरे को सुनना चाहिए। ये सारे हमारे शहरी है, चाहे वो बलूचिस्तान में, चाहे वो इस्लामाबाद में। आप रोने रहे हो कि इस हुकूमत ने मुज़ाकरात कामयाब करने? देखो, इस हुकूमत ने, मैं आपको ये कहूँ, वज़ीर आज़म ने कल जो स्पीच की है और डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्पीच की है, हुकूमती नुमाइंदों ने स्पीच की है, उसने कौम को इकट्ठा करने की स्पीच नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% पाकिस्तानी अवाम पे मुश्तमिल सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया जानती है, सारी दुनिया कहती है। अगर आप इस पार्टी के इस सपोर्ट के बगैर जंग जीत सकते हैं तो आपको मुबारक हो, लेकिन ये जरूर है, लाजिम है कि आप एक बयानिया बनाओ जो पूरे कौम का बयानिया हो, सारे पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोर्ड हो, तब जाके आप जंग जीत सकते हो। इस अवाम को, पाकिस्तान के वर्करों के एज ए नेशनल आर्मी इस्तेमाल करें ताकि हम दहशतगर्दी आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इरफान खान ने 2 बजे बानी PTI को पेश होने का 2 बजे उन्होंने कहा है कि वीडियो लिंक के जरिए प्रोड्यूस करें, नहीं है तो पर्सनल प्रोड्यूस करें। देखो, उनके मुलाकात नहीं दी जा रही। कल लीडर साहिबान गए थे, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी थी। कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि आप उनकी मुलाकात की इजाजत ना दे दें, जबकि कोर्ट के ऑर्डर है। तो वो तो हम मुसलसल कह रहे हैं कि खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, नाकर्द गुनाह में उनको रखा हुआ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वह बुशरा बीवी उस पॉलिटिकलाइजेशन से गुजर रही है। तो ये सब कुछ तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी तो मुल्क कैसे एकजुट होगा? आपकी बातों से लचक का मुझे आसार दिखाई दे रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपके साथ मुज़ाकरात दोबारा PTI के होंगे गवर्नमेंट के? देखिए, हाँ, देखो, ये जो नेशनल काज है इस पे तो हम करेंगे। हम तो मुज़ाकरात तो पहले भी हमने कोशिश की, कमेटी बनी थी, हुकूमत ने राह पर आए इख्तियार की। पहले कमेटी नहीं बनाई, कमेटी बनाई तो फिर इन राइटिंग दे दो, इन राइटिंग लाने के बाद भी दूसरे तरीके कर लिए। तो अब कोशिश करनी चाहिए। देखो, सारे कौमों की जिंदगियों में सम टाइम ऐसे सख्त वकूए आते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 1881 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जेम्स को अपने पॉलिटिकल वर्कर ने गोली मार के कत्ल किया था, इसलिए कि उसने कहा कि आपने मुझे जॉब नहीं दी। और उसके बाद सिविल सर्विस रिफॉर्म आ गया। देखो, उसके बाद 70 में एक गोली चली, उसके बाद 80 में गोली चली, 50 सालों में फिर गोली नहीं चली, क्योंकि इसको लोग एक अपॉर्चुनिटी समझ करके इकदामात करते हैं ताकि फ्यूचर में ना हो। अब ये मौका आपके पास आया, जिस तरीके से APS के बाद सारे इकट्ठे हो गए और उसको काफी दहशतगर्दी को मतलब डिफीट कर दिया गया था। अब कोशिश करनी चाहिए कि ये मजीद वकूल। इमरान खान की पेरोल पे रिहाई की जो आप बात कर रहे हैं, आप क्या पेरोल पे क्या जी, वैसे रिहाई होनी चाहिए, सानी होने चाहिए। खान साहब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर और रहनुमाए, रिहाई होनी चाहिए।
एक मिनट से यार मैंने आपको शो अभी कर दिया, दावतनामा नहीं आया और अभी तक हमने उसका सुना भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ऐलान कर चुकी है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उनका आएगा तो देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आपका नुक्ता नजर क्या होगा? क्या आप अपना लाहे अमल देंगे या कि उनका? देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कह चुकी है कि दहशतगर्दी में सारे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, पाकिस्तान सबसे पहले इस पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के रिजर्वेशन है, जो मिसिंग पर्सन है, जिनको हकूक नहीं मिल रहे, जिन लोगों को उठाया जा रहा है, उनको भी आप सुने, पॉलिटिकल डायलॉग भी साथ साथ हो, उनके काजेज भी साथ साथ हो। हम सिर्फ ये नहीं है कि एक यकजहती शो करें, लेकिन अपने आप को फिर डिवाइड करें। ऐसा नहीं है कि एकजहती शो करने के लिए हम कहते हैं बस फ्यूचर की तरफ बढ़ो, जो रूट काजेज है उसको हम छोड़ दें। कोशिश करने